गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। धोरण 10 सामाजिक विज्ञानना विडियो लेक्चर में आज આપણે નવો પાઠની ચર્ચા કરીશું જેનું નામ છે પાઠ 10 ભારતમાં કૃષિ। તો આપણે જાણીએ છીએ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રાચીન સમયથી જ ભારત વ્યવસાયની દ્રષ્ટિએ ખેતી પ્રધાન દેશ છે। प्राचीन समय की बात करिए तो एवं कहे छे कि भारतनो व्यापारी विदेशोनी अंदर व्यापार करवा माटे जतो हतो, जे खेती मांथी उत्पादन थतुं हतुं। भारत एवं कहे छे विदेशों में सूत्राओ, कापड़, मलमल, तेजाना, मरी मसाला वगैरेनी खूब ज मांग हती अने भारत विपुल प्रमाण में आ बधी खेत उत्पादननुं उत्पादन करतो हतो। यूरोपियनों ने भारत आववानो जळमार्ग बंद थई गयो। हवे आ बधा मरी मसाला वगैरह एमने चाले एम न हतुं अने एमणे छेवटे आ जरूरियातने पूरी करवा माटे जळमार्ग शोधेलो। तो भारत एक कृषि प्रधान खेती प्रधान देश छे। मोटा भागना लोको खेतीना व्यवसाय साथे जोडायेला छे। मोटा भागना लोकोने रोजगारी पण खेतीमांथी ज मळे छे। भारतमां जुदा जुदा प्रकारनी खेती थाय छे, खेत उत्पादन थाय छे। तो ये जोईए आपणे एनी प्रस्तावना। तो एवुं कहे छे कि भारतनी अर्थव्यवस्थानो मुख्य आधार शुं छे? कृषि। एटले के अर्थव्यवस्था भारतना लोकोने जे रोजगारी मळे छे ए रोजगारी सौथी वधारे शेमांथी मळे छे तो के कृषिमांथी मळे छे। मोटा भागना लोकोनो व्यवसाय ए कृषि एटले के खेती छे। आगळ जोईए श्रम शक्तिना 60% लोको खेती कार्य साथे जोडायेला छे। शुं कहे छे? श्रम शक्तिना एटले के जे काम करवा माटे योग्य छे, जे काम करी सके एवा लोको छे। एवा 60% लोको एवा छे के जे खेती करीने पोतानुं गुजरान चलावे छे। खेती का खेत मजूर करीने एमांथी आवक मेळवे छे, ए खेती साथे काम करे छे। आगळ जोईए आ जे खेती छे ए खेतीनो भारतनी राष्ट्रीय उत्पादन में 22% हिस्सो छे। भारत में जे पण कंईक उत्पादन थाय छे ए उत्पादन मांथी खेती क्षेत्र द्वारा 22% जेटलुं उत्पादन थाय छे। आगळ कहे छे के भारत एक कृषि प्रधान देश छे, खेती प्रधान देश छे। एटले अहीं खेतीमांथी थती वस्तुनुं उत्पादन केवुं हशे? खेत पेदाशनुं उत्पादन वधारे हशे, जेना कारणे भारत ए विदेशोमां खेत पेदाशनी वस्तुओनी निकास करे छे। तो जोईए तो केवुं कहे छे के निकासमां खेत पेदाशोनो लगभग केटलो हिस्सो छे? तो के 18%। 18% हिस्सो ए भारत देश जे खेत पेदाशोनी वस्तुओ छे तेनी निकास करे छे, विदेशोमां निकास करे छे। हवे एवुं कहे छे के भारतमां जे खेत पेदाशोनुं उत्पादन थाय छे ए उत्पादन करेल वस्तु ए विदेशोना व्यापारमां वेचे छे, जेनाथी एने विदेशी हुंडियामण एटले के विदेशी आवक मळे छे। परिणामे विदेशी आवक मळता भारतनी जे राष्ट्रीय आवक छे तेमां पण वधारो थशे। आगळ के छे भारतनी अंदर फळद्रुप मैदानो आवेला छे के जेना कारणे फळद्रुप मैदानो कारणे उत्पादनमां वधारो थाय छे। 12 मास पाक एटले के खेडूत वर्षनी अंदर 1 થી વધારે पाक लई सके छे। खेती करवा माटे अनुकूल आबोहवा छे, सिंचाईनी सुविधा मळे छे, कुशळ अने मेहनतू खेडूतो छे के जे पोतानी कुशळताथी पोतामां रहेली आगवी एवुं कहे छे के प्रतिभाथी एनामां रहेली जे कुशळता छे, एनामां रहेલું जे ज्ञान छे तेना द्वारा अने ए खूब ज खेडूत केवो छे? मेहनतू छे। आ मेहनतू खेडूत ने लीधे एवुं कहे छे के भारतनो खेडूत वर्षमां 2 વાર पाक लई सके छे। 1 થી વધુ પાક લઈ શકે છે, એટલે કે વર્ષમાં 2 વાર પાક લઈ શકે છે। શાના કારણે વર્ષમાં 2 વાર પાક લઈ શકે છે? તો કે ભારતની અંદર ફળદ્રુપ મેદાનો છે, 12 માસ પાક લઈ શકાય એવી અનુકૂળ આબોહવા છે, સિંચાઈની સુવિધા મળે છે, કુશળ અને મહેનતુ ખેડૂત છે, જેના કારણે ભારતનો ખેડૂત વર્ષમાં 2 થી વધુ પાક લઈ શકે છે। આગળ કહે છે આમ છતાં ભારતનો ખેડૂત વર્ષમાં 2 વાર પાક લઈ શકે છે, ખેતી કરી શકે છે,
તે છતાં એવું કહે છે કે ભારતમાં ખેતી ક્ષેત્રમાં પૂરતો વિકાસ થઈ શક્યો નથી. શાના કારણે ખેતીમાં પૂરતા પ્રમાણમાં વિકાસ થયો નથી? તો એનું પહેલું કારણ કહે છે કે ભારતનો ખેડૂત ગરીબ અને નિરક્ષર છે. એની આર્થિક પરિસ્થિતિ ખરાબ છે, ગરીબ છે એ, અને બીજું એવું કહે છે નિરક્ષર છે. એટલે ગરીબ હોવાને એની આર્થિક પરિસ્થિતિ ખરાબ હોવાને કારણે એ જે કંઈ ખેતી કરે છે એ ખેતી માટે વપરાતું રાસાયણિક ખાતર, જંતુનાશક દવા, સુધારેલું બિયારણ વગેરે એની આર્થિક પરિસ્થિતિ ખરાબ હોવાને કારણે એ ખર્ચ એ ઉઠાવી શકતો નથી કે કરી શકતો નથી. બીજું એવું કહે છે કે નિરક્ષરતા, તો કે ભણેલો હોતો નથી, જેના કારણે એ ટેકનિકલ જ્ઞાન, વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિનો એનામાં અભાવ જોવા મળે છે. જૂની પુરાણી પદ્ધતિથી ખેતી કરે છે, પરિણામે ખેત ઉત્પાદન કેવું થશે? ઓછું થશે. આગળ કહે છે સિંચાઈની અપૂરતી સગવડ. શું કહે છે કે સિંચાઈ ભારતના કેટલાક વિસ્તારો એવા છે કે જ્યાં હજી પણ ખેડૂતો માત્ર સિંચાઈ માટે ચોમાસાની ઋતુ ઉપર જ આધાર રાખે છે, જ્યાં સિંચાઈની સુવિધા પ્રાપ્ત થતી નથી, મળતી નથી. આગળ કહે છે અનિયમિત અને અનિશ્ચિત વરસાદ. શું કહે છે? અનિયમિત વરસાદ આવવાનો જે સમય છે, બરાબર, તો એ વરસાદના સમય જે એનો આવવાનો જે સમય છે એની કરતાં મોડો વરસાદ આવે છે. અનિશ્ચિત વરસાદ ક્યારે આવશે અને કેટલો આવશે એ અનિશ્ચિત છે. બીજું કહે છે કે વધારે વસ્તી, ભારતની વસ્તી દિન પ્રતિદિન વધી રહી છે. ખેડૂત નિરક્ષર છે એટલે એના કુટુંબનું કદ પણ કેવું હશે? મોટું. બાળકોની સંખ્યા વધારે હશે. એટલે એ જે કંઈ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરે છે, મોટાભાગની વસ્તુનું ઉત્પાદન કરેલી વસ્તુ એના કુટુંબના ભરણ પોષણ માટે જ વપરાતી હશે. તો કુટુંબનું કદ કેવું છે? મોટું છે. આગળ કહે છે નાના કદના ખેતરો. એની પાસે ખેતી કરવા માટે જે ખેતરો છે એ ખેતરો નાના કદના છે, એટલે કે એની પાસે ખેડવાલાયક જમીન તો છે પણ જમીન કેવી છે? ઓછી છે. ત્યાર પછી કહે છે રાસાયણિક ખાતર, સુધારેલું બિયારણ અને આધુનિક યંત્ર, વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિનો ઓછો ઉપયોગ. શું કહે છે કે આ જે ખેડૂત છે એ સુધારેલું બિયારણનો ઉપયોગ કરતો નથી, રાસાયણિક ખાતરનો ઉપયોગ કરતો નથી, અને આધુનિક યંત્ર, બરાબર, જેમ કે થ્રેસર, ટ્રેક્ટર, તો એ જે આધુનિક યંત્ર છે, વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ, વૈજ્ઞાનિકો ખેતીમાં પણ નવી નવી પદ્ધતિઓ અપનાવીને ખેતી કઈ રીતે કરી શકાય, ઓછા મૂડી રોકાણમાં વધુ ઉત્પાદન કઈ રીતે કરી શકાય એ માટેની પદ્ધતિઓ આપે છે. તો એનો ઉપયોગ નિરક્ષર હોવાને કારણે કરી શકતો નથી. ત્યાર પછી કહે છે કે જે ભારતનો શિક્ષિત વર્ગ છે એની પાસે ખેતી કરવા માટે જમીન છે, પરંતુ આ શિક્ષિત વર્ગ એ ખેતી સાથે જોડાતો નથી, એટલે કે એ નોકરી કરવાનું પસંદ કરે છે પણ પોતાની ખેતી કરવાનું પસંદ કરતો નથી. જેના કારણે એવું કહે છે કે વૈશ્વિક ઉત્પાદનમાં, વિશ્વમાં જે ખેતીમાં ઉત્પાદન થાય છે એ વૈશ્વિક ઉત્પાદનમાં, વિશ્વમાં, સમગ્ર વિશ્વમાં જે ખેતીમાંથી ઉત્પાદન થાય છે એ ઉત્પાદનમાં ભારત એક કૃષિ પ્રધાન દેશ છે, એક ખેતી પ્રધાન દેશ છે. એટલે ભારતમાં કૃષિમાંથી ઉત્પાદન વધારે થવું જોઈએ, તેની જગ્યાએ ઉત્પાદન તો થાય છે પરંતુ કેવું થાય છે? ઓછું થાય છે. વૈશ્વિક ઉત્પાદનમાં ભારતનું ઉત્પાદન ખેતી ક્ષેત્રે કેવું છે? ઓછું છે. કેમ ઓછું છે? 2 માર્ક્સનો સવાલ પૂછાય છે. કેમ ઓછું છે? તો કે સિંચાઈની અપૂરતી સુવિધા છે, અનિયમિત અને અનિશ્ચિત વરસાદ છે, વધારે વસ્તી, કુટુંબનું મોટું કદ, નાના કદના ખેતરો, રાસાયણિક ખાતર. આ ઉપરાંત એવું કહે છે કે સુધારેલું બિયારણ, આધુનિક યંત્ર અને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિનો ઓછો ઉપયોગ અને શિક્ષિત વર્ગનું ખેતીમાં ન જોડાવા જેવા કારણોને લીધે વૈશ્વિક ઉત્પાદન સામે ભારતનું ખેતી ઉત્પાદન, કૃષિ ઉત્પાદન કેવું છે? ઓછું છે.
ત્યાર પછી જોઈએ તો કે કૃષિના પ્રકાર. ભારતમાં કૃષિના 6 પ્રકાર છે. 6 પ્રકારે ખેતી થાય છે. પહેલું છે જીવન નિર્વાહ ખેતી, બીજું છે સૂકી ખેતી, ત્રીજી છે આર્દ્ર ખેતી, ચોથી સ્થળાંતરિત ખેતી એટલે એને સ્થળાંતરિત ખેતીને ઝૂમ ખેતી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાર પછીની બાગાયતી ખેતી અને સઘન ખેતી. તો પહેલો પ્રકાર એનો જોઈએ જીવન નિર્વાહ ખેતી. અહીંયા એના શબ્દની અંદર જ આપણને ખબર પડી જાય છે કે ખેડૂત એવી ખેતી કરે છે કે જેમાંથી એ માત્ર ને માત્ર પોતાના કુટુંબનું જ ભરણ પોષણ કરી શકે, એટલું જ ઉત્પાદન થઈ શકે. જીવન નિર્વાહ એટલે કે માત્ર પોતાનું જીવન અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે, પોતાની જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે જ એ જે ખેતી કરે છે. આયોજન પંચની અનેક ખેતી વિકાસ યોજના અમલમાં લાવવા છતાં ભારતનો ખેડૂતની આર્થિક સ્થિતિ આજે નબળી છે. 1947માં ભારત દેશ આઝાદ થયો એ સમયે ભારતના ઉદ્યોગ ધંધા, ખેતી ઉદ્યોગ પડી ભાંગ્યા હતા. હવે આ ખેતીનો વિકાસ કરવા માટે, કારણ કે ભારતના મોટા ભાગના લોકોનો વ્યવસાય હતો ખેતી, તો એ ખેતી એવું કહે છે કે ખેતીનો વિકાસ કરવા માટે ભારત સરકારે 1951ની અંદર પંચવર્ષીય યોજનાની શરૂઆત કરી. સૌથી પહેલી પ્રથમ પંચવર્ષીય યોજનામાં એમણે ખેતીના વિકાસ માટે કાર્ય કર્યું. ત્યાર પછી સતત ઘણી બધી યોજનાઓ અમલમાં મૂકવા છતાં આજે પણ ભારતના ખેડૂતોની પરિસ્થિતિ ખરાબ છે, આર્થિક સ્થિતિ સુધારી શકાય નથી. આગળ કહે છે નાના કદના ખેતરોમાં મોંઘા બિયારણ. ખેડૂત પાસે ખેતી કરવા માટે જમીન તો છે, પરંતુ જમીન કેવી છે? ઓછી છે. એટલે ઓછી જમીનની અંદર એવું કહે છે કે મોંઘા બિયારણ, રાસાયણિક ખાતર, જંતુનાશક દવાનો ઉપયોગ કરવો પોસાય તેમ નથી. કારણ કે નાના ખેતરો છે, જમીન ઓછી છે, એટલે ઉત્પાદન પણ કેવું થશે? ઓછું. એની સામે એને આ બિયારણ, રાસાયણિક ખાતર, જંતુનાશક દવા ખરીદવી એ પોસાઈ શકે તેમ નથી. આગળ કહે છે ખેતરમાં થતું ઉત્પાદન પોતાના પરિવારના ઉપયોગ જેટલું જ હોય છે. શું કહે છે કે ખેતી જે કરે છે ખેડૂત જે ખેતી કરે છે એ ઉત્પાદન થાય છે, પરંતુ ઉત્પાદન એટલું જ થાય છે કે જે માત્ર પોતાના પરિવારના ઉપયોગમાં જ આવી શકે છે, કુટુંબના ભરણ પોષણમાં જ વપરાઈ જાય છે. જે કંઈ ખેડૂત ખેતી કરે છે, જે કંઈ અનાજનું એ ઉત્પાદન કરે છે, એ અનાજનું ઉત્પાદન પોતાના કુટુંબના ભરણ પોષણમાં જ એ વાપરી નાખે છે. વધારાનું ઉત્પાદન થતું નથી કે ખેડૂત બજારની અંદર એ ખેતી કરેલ ઉત્પાદન કરેલો માલ વેચી અને એમાંથી આવક મેળવી શકે. અહીંયા આ ખેડૂતને આવક મળતી નથી, માત્ર એ જે ખેતી કરે છે એ ખેતી એના કુટુંબના ભરણ પોષણ માટે ઉપયોગમાં લઈ શકે એટલી જ થાય છે. એટલે એનું નામ શું છે? જીવન નિર્વાહ ખેતી. ત્યાર પછી એનો બીજો પ્રકાર છે સૂકી ખેતી. જ્યાં વરસાદ ઓછો પડે છે કે સિંચાઈની અપૂરતી સુવિધા છે, એટલે કે વરસાદ પડે છે પણ કેવો પડે છે? ઓછો પડે છે. સિંચાઈની સુવિધા કે સગવડ નથી, માત્ર ને માત્ર એવું કહે છે કે ખેતી કરવા માટે એણે વરસાદ ઉપર જ આધાર રાખવો પડે છે. તો એ વિસ્તારમાં જમીનમાં સંગ્રહેલા ભેજના આધારે વર્ષમાં એક જ વાર ખેતી કરવામાં આવે છે, તેને સૂકી ખેતી કહે છે. શું કહે છે કે વરસાદ ઓછો પડે છે, સિંચાઈની સુવિધા નથી, માત્ર ખેતી કરવા માટે માત્ર વરસાદ ઉપર જ આધાર રાખવો પડે છે, તો આવા વિસ્તારમાં જમીનમાં જે ભેજનો સંગ્રહ થયેલો હોય છે એ સંગ્રહેલા ભેજના આધારે વર્ષમાં એક જ વાર ખેતી કરવામાં આવે છે. એનું એક એક્ઝામ્પલ અહીં આપેલું છે કે ગુજરાતનો જે ભાલ પ્રદેશ છે, એ ભાલ પ્રદેશની અંદર ચોમાસું પૂરું થઈ ગયા બાદ એવું કહે છે કે સંગ્રહાયેલા ભેજ દ્વારા જમીનમાં ઘઉં અને ચણાની ખેતી કરવામાં આવે છે, પાક લેવામાં આવે છે. અને ગુજરાતનો જે ભાલ પ્રદેશ છે જ્યાં આવી રીતે આ પદ્ધતિથી ઘઉંનો પાક લેવામાં આવે છે, એ ઘઉંને ભાલિયા ઘઉં તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રકાર જોઈએ આર્દ્ર ખેતી. જ્યાં વરસાદનું પ્રમાણ વધારે છે, સિંચાઈની સુવિધા બારેમાસ મળી રહે છે,
જે વિસ્તારમાં તેને ભીની ખેતી, સૂકી ખેતીને બીજા કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? ભીની ખેતી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, કે જ્યાં વરસાદ પણ વધુ પડે છે, સિંચાઈની સુવિધા પણ છે, એ વિસ્તારમાં જે ખેતી કરવામાં આવે તેને અર્ધ ખેતી કહે છે. વરસાદ ન પડે, બરાબર, ક્યાં ઓછો પડે, શું કહે છે કે વરસાદ ન પડે ક્યાં ઓછો પડે, તો સિંચાઈની સુવિધાથી વર્ષમાં 1 થી વધુ પાક લઈ શકાય છે. અહીં કયા પ્રકારની ખેતી થાય છે? તો એવું કહે છે કે ડાંગર, શેરડી, કપાસ, ઘઉં અને શાકભાજીની ખેતી કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી ચોથું કહે છે, ચોથો પ્રકાર છે સ્થળાંતરિત ખેતી. આ સ્થળાંતરિત ખેતીને બીજા ઝૂમ ખેતી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો એવું કહે છે જંગલોમાં વૃક્ષો કાપીને મોટાભાગે આદિવાસી લોકો આ પ્રકારની ખેતી કરતા હોય છે. જંગલવાળા વિસ્તારમાં આ સ્થળાંતરિત ઝૂમ ખેતી થતી હોય છે. જંગલોમાં વૃક્ષ કાપી એ વૃક્ષોને સળગાવી દેવામાં આવે છે. એ જે જમીનને સાફ કરવામાં આવે છે અને તેની ઉપર ખેતી કરાય છે. આ જે જમીનનો ટુકડો વૃક્ષો કાપીને સળગાવીને સાફ કરીને એની ઉપર જે જમીન કરવામાં જે ખેતી કરવામાં આવે છે, જે જમીન ઉપર એ ખેતી 2 કે 3 વર્ષ માટે કરી શકાય છે. ત્યાર પછી જમીનની ફળદ્રુપતા ઓછી થઈ જાય છે, એટલે જમીનની ફળદ્રુપતા ઘટતા તે વિસ્તારને છોડી દેવામાં આવે છે અને આ જ પદ્ધતિ, સેમ આ જ પદ્ધતિથી બીજી જગ્યાએ આ જ પ્રકારે ખેતી કરવામાં આવે છે, જેને સ્થળાંતરિત, એટલે કે એક જગ્યા છોડીને બીજી જગ્યાએ સ્થળાંતર કરવામાં આવે છે, એટલે એને સ્થળાંતરિત ખેતી કહેવામાં આવે છે. તો આ સ્થળાંતરિત ખેતીમાં એવું કહે છે કે કયા પાકોની ખેતી થઈ શકે? તો ધાન્ય પાક, એટલે કે જુવાર, બાજરી, મકાઈ વગેરે જેવા ધાન્ય પાકો અને શાકભાજીની ખેતી થાય છે. પરંતુ જંગલવાળા વિસ્તારમાં આ પ્રકારની ખેતી થતી હોવાને કારણે અહીં જમીનની ફળદ્રુપતા ઓછી છે, એટલે ઉત્પાદન કેવું થાય છે? ઓછું થાય છે. ત્યાર પછી 5મો પ્રકાર કહે છે બાગાયતી ખેતી. જે ખેતી બગીચા સ્વરૂપે કરવામાં આવે છે તેને બાગાયતી ખેતી કહે છે. જેમ કે ચા, કોફી, રબર, કોકો, નાળિયેર ઉપરાંત જેમ કે ફળો, સફરજન, કેરી, સંતરા, દ્રાક્ષ, આંબળા, લીંબુ, ખારેક, ખલેલા વગેરે ફળોની માવજત સાથે જે ખેતી કરવામાં આવે છે, માવજત એટલે કે આ ખેતી કરવા માટે કાળજી વધારે લેવામાં આવે છે, તે ખેતીને બાગાયતી ખેતી કહે. તમે જોયું હશે અસમની અંદર ચાના બગીચા, તો એ બાગાયતી ખેતી છે. કોફી, રબરના જે બગીચા સ્વરૂપે ખેતી કરવામાં આવે છે તો એને બાગાયતી ખેતી કહે છે. આ જે બાગાયતી ખેતી કરવામાં આવે છે એમાં મૂડી રોકાણ એટલે કે પૈસાનો ખર્ચ કેવો થાય છે? વધારે થાય છે. આ ઉપરાંત જે પણ કંઈક ખેતી કરવાની છે એ પાકની ખેતી કરનારને કુશળતા, જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. તકનીકી જ્ઞાન, ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ, યંત્રનો ઉપયોગ, આ ઉપરાંત ખાતર, સિંચાઈ અને પરિવહનની સુવિધા હોવી જરૂરી છે. પરિવહનની સુવિધા શા માટે હોવી જરૂરી છે? તો ફળ છે એનો લાંબો સમય સુધી સંગ્રહ કે સાચવી શકાતા નથી. જો એને ઓછા સમય, એવું કહે છે કે સમય વધુ લાગે બજાર સુધી પહોંચાડવામાં તો એ બગડી જાય છે, જેના કારણે એવું કહે છે પરિવહનની સુવિધા હોવી જરૂરી છે. આગળ છેલ્લો અને છઠ્ઠો પ્રકાર સઘન ખેતી. આ ખેતી એવું કહે છે સિંચાઈની સુવિધા વધુ હોય, રાસાયણિક ખાતરનો ઉપયોગ વધુ થતો હોય, જંતુનાશક દવા અને યંત્રોનો વ્યાપક ઉપયોગ એટલે યાંત્રિકીકરણ દ્વારા જે ખેતી કરવામાં આવે છે તેને સઘન ખેતી કહે છે, કે જ્યાં બારેમાસ સિંચાઈની સુવિધા મળતી હોય. ખેતી કરવા માટે રાસાયણિક ખાતરનો, પાકનું વધુ ઉત્પાદન કરવા માટે રાસાયણિક ખાતર, જંતુનાશક દવાનો ઉપયોગ થતો હોય. ખેતી કરવા માટે યંત્રનો, યાંત્રિકીકરણનો વધારે ઉપયોગને કારણે જે ખેતી થાય છે, જેનાથી ઉત્પાદનમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે, એ ખેતીને સઘન ખેતી કહે છે.
આ સઘન ખેતીમાં રોકડિયા પાક જેમ કે ઘઉં, શેરડી, તમાકુ જેવા રોકડિયા પાકનું વાવેતર કરવામાં આવે છે. હેક્ટર દીઠ ઉત્પાદન વધારે થાય છે. આ સઘન ખેતીથી એવું કહે છે કે જે હેક્ટર દીઠ ઉત્પાદન, ખેતીનું ઉત્પાદન થાય છે એ કેવું થાય છે? વધારે થાય છે. કેમ વધારે થાય છે? તો કે બારેમાસ સિંચાઈની સુવિધા છે, રાસાયણિક ખાતરનો ઉપયોગ થાય છે, જંતુનાશક દવાનો ઉપયોગ થાય છે અને યાંત્રિકીકરણને કારણે હેક્ટર દીઠ ઉત્પાદનમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. આ પ્રકારની ખેતીથી એવું કહે છે કે વાવેતર વિસ્તાર, જે ખેતી કરવા માટેનો જે વાવેતર વિસ્તાર છે એમાં પણ સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. આ જે સઘન ખેતી છે એ આર્થિક વળતરને વધારે મહત્વ આપે છે. એટલે કે આ ખેતી કરવા પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે? તો કે ખેડૂતને એમાંથી વધારે ને વધારે આર્થિક વળતર, આવક મળી રહે, જેને લીધે એ ખેતીને વ્યાપારી ખેતી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ એક માર્કનો ટૂંકો સવાલ છે કે કઈ ખેતીને વ્યાપારી ખેતી તરીકે ઓળખવામાં આવે? તો સઘન ખેતી. કે આ સઘન ખેતીને બીજા કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? તો વ્યાપારી ખેતી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 4 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન છે કે ભારતની કૃષિ પ્રકારો વિગતે સમજાવો. તો એના 6 પ્રકાર છે જેને પૂરા લખવા પડે.